नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानकु स्वागत। आज चलंतु शुणिबा बामाचरण गल्प संभाररु गोटे गप मिमीर साहित्य शिक्षा। जीवन बाबूंक मनरे भारी कष्ट। तांकर एकमात्र संतान कन्या मिमी होईची भारी बोका। पढ़ारे तार मन नाही। बही धरी बसिले ढोलाए, किछि प्रश्न पचारिले बोकांक भଳି चाहि रही थाए। अध घंटाए धरी बकर बकर होई जीवन बाबू प्राणपणे चेष्टा करुछंती बुझेइबाकू। ए हृदय मोर ढाली देली आजी तुमरी पादे हे नाथ। मिमी पाटिटाकू मेला करी बड़ बड़ आखिरे सबु जेमती गिଳି जाउची, सबु जेमती बुझी पकाउची एमिति भाबरे चाहि रहिछि। मझिरे मझिरे तार कुंचु कुंचिया बाळगुड़िक पवनरे उड़ी आसी आखि उपरे पड़िबारु मिमी विरक्त होई सेगुड़िकु उपरकू ठेली देई पुणी सेमिति चाहि रहुछि। सते जेपरि बाळगुड़िक तार बुझिबारे व्याघात जन्माइबारु से भारी विरक्त। मिमीर भाव देखि जीवन बाबू अधिक उत्साह बुझाई चलीचंती। किछि समय परे मिमीर विस्तारित बड़ बड़ आखि जोड़िक क्रमे छोट होई आसिला। प्राणपणे से उपर पताकू टेकी रखिबाकू चेष्टा करुची। घंटाए धरी उक्त पंक्तिटाकू बुझाइबा परे जीवन बाबू मनरे संतोष लाभ कले जे मिमी को तार सरलार्थ आउ भावार्थ हृदयंगम कराई पारिचंती। संतोषरे हसी हसी से एथर पचारिले, बुझिलु मा? मिमी पुणी थरे मुंडबाळ टेकी देई मुंड को यथासंभव नुआई मुहरे हस फुटाई जणाइला से सबु संपूर्ण रूपे हृदयंगम करि पारिछि। किंतु आखिरे तार भय फुटे उठिला। घुमंत आखि जोड़िक भୟରେ बड़ बड़ होईगला। जीवन बाबू रागी जाई पचारिले, बुझिचु तो बोकांक भଳି चाहि रहिचु किया? बुझा कौन बुझिलु? मिमी दुई चारि ढोक छेप गिଳି आरंभ कला। नाथ बोइले स्वामी कि भगवान जी आमको सृष्टि करुचंती, सी भारी भल लोक। काहारी को किछि कहंती नाही, काहारी उपरे रागंती नाही। भारी भल लोक जणे। जीवन बाबू कहिले, छेनाटा बुझिचु, बदमास काहांका। घंटाए धरी बकर बकर हेली शेषरे कहिलु भगवान जणे लोक। सृष्टि मुहरे पशु नाही, कहुचु सुरुष्टि। आहुरी पिला होई जाम। 8 वर्ष झियो हेलुणी, पंचम श्रेणी रे वर्षे फेल हेलाणी, लाज नाही टिके। मिमी भୟରେ पछकू घुंची जाई कहिला, ना ना भगवान जणे। जीवन बाबू सगर्जने पचारिले, कौन भगवान जणे? दोहराई तेहराई मिमी मने मने निजको पचारिला, भगवान कौन? बापा कौन कहिले भगवान कौन? एही समय रे मिमीर गेलबसर झियो संकी दौड़ी आसी मिमीर कोलको चढ़ी जाई कहिला, मियाऊ मियाऊ। मिमीर पाटिरे पशिगला, भगवान जणे मियाऊ। जीवन बाबूंकर भयंकर क्रोधजात हैला। से संकीर बेककू धरी छाटी देई रोषेईशाला आड़कू चाही पाटी करी कहिले, 50 थर कहिलेणी जे घरे बिराड़ी फिराड़ी रखना, पढ़ारे गोलमाल हब, दिन राति से बिराड़ी सांगरे खेल। स्कूल रू आसी घरे पाद देवा मात्रके बहीपत्र फोपाड़ी देई आगे खोजा हब संकी काहीं। हेत मात्र गुणे दुहिता होईची। मल्लू नाही, देखिलु शशधर बाबूंको झियोकू केमिति पाटी करी पढ़ुची। देखिलु लिंगराज बाबूंको झियोकू केमिति क्लास रे प्रथम होउची। मोरी कपाळकू तू आसिलु। ए वंशरे केही गोटाए हेबे नाही, केही गोटाए ना रखिबे नाही। कपाळ कपाळ। आर परीक्षार खाता सबु चिरी डंगा करी भसेई देई चली आसिला। मल्लू नाही, जा तू। गत क्लास उठा परीक्षा देबाकू मिमी स्कूल रे बसिची। एही समय रे घोर वर्षा हैला। पानी स्कूल रो बारंडा टपी घरर दुआर मुहां पर्यंत चली आसिला। मिमीर मन आउ ठीक रहिला नाही। परीक्षा देउची से ए कथा एकदम भूलीगला। से धीरे धीरे परीक्षा घरू बाहरी चली आसिला। परीक्षा खाता पतर पतर करी चिरी देई डंगा करी भसेई देला। डंगा गुड़िक थरी थरी भासीगले। मिमी महातृप्तिर सहित डंगा गुड़िकू चाही वर्षारे भिजी घरकू फेरी आसिला। घरकू आसी तार मने पड़िला बापांक कथा। बापांक भୟରେ तार जर आसिला। से जर छाड़िबाकू लागिला अनेक दिन। मिमी सेथर फेल हेला सत, किंतु तार जर जोगु सेथर से त्राही पाईगला। परे जीवन बाबू सबु जानिपारी भारी रागी जाई बाड़ेइथिले। आजी सेई कथा मने पड़िजिबारु तांकर राग द्विगुणित हेला। ठाई करी गोटे चटकड़ी लगाई देई से कहिले, तू न बुझाइले तते छाड़ू नाही मु। जेते राति हो, आजी तोर दिने कि मोर दिन। खाइबा आजी बंद। बुझा मते बुझा, कांदणा थाउ। रोषेईशाळू पाटी सुभिला, तुमे झियो को पाठ पढ़ाइब नाही आउ। जेतेबेले पढ़ाई बसिल माड़ छड़ा आउ किछि नाही। आमे कौन झियो को खाइबाकू पिंधिबाकू दउचु जे ताठू एते आशा करिबा? पढ़ाई तो जान नाही,
ଜୀବନ ବାବୁ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ପଢ଼େଇ ଜଣେ ନାହିଁ? ଘଣ୍ଟାଏ ଧରି ଟିକିନିକି ବୁଝେଇଲି, ସବୁ ବୁଝିବା ଭଳି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିଲା। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ନା ମାତୃଗୁଣେ ଦୁହିତା ହୋଇଛି ମ। ସେ ଗେହ୍ଲା କରି ଝିଅଟାର ମୁଣ୍ଡ ଖାଇସାରିଲଣି ତମେ। ରୋଷେଇଶାଳୁ ପୁଣି ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ ଡାକରା ଆସିଲା, ହଉ ଥାଉ, ଆଜି ସେତିକି। ମିମି ଖାଇବୁ ଆ। ମିମି ଆଣ୍ଠୁ ଟେକୁଥିଲା ଉଠିବାକୁ। ଜୀବନବାବୁ ଗର୍ଜନ କରି ଉଠିଲେ, ଖବରଦାର, ସେତକ ନ ବୁଝେଇ ତୁ ଆଜି ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ବୁଝା ଭଗବାନ କ'ଣ। ଏତେ ବୁଝାଇଲି ମୁଁ, ଏବେ ବୁଝା। ସରଳାର୍ଥ ବୁଝାଇବାରେ ଭଗବାନ ଆସି ସବୁ ପ୍ରଥମରୁ। ମିମି ଲୁହ ପୋଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇ ମନେ ମନେ କହିଲା, ଭଲ ଲୋକ ନା ପୋଡ଼ାମୁହାଁଟା। ମତେ ବାପାଙ୍କଠୁ ଏତେ ମାଡ଼ ଖୋଇଲାଣି। ଏତେ ଅଡ଼ୁଆକୁ ନ ଯାଇ ଭଗବାନ କଥାଟାକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ସେ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ପୋଡ଼ାମୁହାଁ ଗାଳି ଦେବା ପରେ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଆଈକୁ କାନେ କାନେ ପଚାରିଥିଲା, ଆଈ ମ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁହଁ କ'ଣ ପୋଡ଼ା? ନାତୁଣୀର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆଈ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ସେ ନାତୁଣୀକୁ ଚୁମ୍ବନ ପରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ କହିଲେ, ହଁ, ସେ ପୋଡ଼ାମୁହାଁ ଭଗବାନ। ସେଇ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ମିମିର ଯେପରି ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକ ପାଇଲା। ଆଖି ତାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେପରି ତାର ଆଖି ଆଗରେ ଉଭା ହେଲେ। ସେ ଭଲ କରି ଥରେ ସେ ଚେହେରା ଦେଖିନେଇ କହିଲା, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। କିନ୍ତୁ ଆଈ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ମିମିର ଆଖି ଯୋଡ଼କ ଛଳଛଳ ହୋଇଗଲା। ସେ ସବୁ ଭୁଲିଯାଇ କହିଲା, ବାପା ମ, ଆଈ ମତେ ଲେଖିଛି, ଗାଁରେ ରହି ତାର ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ି ମନ ଭାରି ଖରାପ ହଉଛି। ତାକୁ ତମେ ନେଇ ଆସ। ଜୀବନବାବୁ କହିଲେ, ରଖ ତୋ ଆଈ। ହଁ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଉଦ୍ଗତ ଅଶ୍ରୁରୋଧ କରି ମିମି କହିଲା, କବି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ମିମି ଏଥର ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଭେଁ କରି କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ଜୀବନବାବୁ ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ କରି ତା ପିଠିରେ ଦିଟା ନଦି ଦେଇ କହିଲେ, ଧେତ୍, ମୋ କପାଳରେ ଦେଖ ୟାକୁ। ଏତେ ବୁଝାଇଲି ଘଣ୍ଟାଏ ଧରି, ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଭୁଲିଗଲୁ। ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟ୍ରେ କାଲି କହୁଥିଲେ ଯେ ମିମି କ୍ଲାସରେ ମୋଟେ ମନ ଦଉନାହିଁ। ଯେତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଉତ୍ତର ଦଉଛି। ହେଇଲୋ ହେଇ, ବିପରୀତ ଶବ୍ଦମାନେ କ'ଣ? କହୁଛୁ ନା ସକେଇ ହେଉଛୁ ବେହିଆ? ଲାଜ ନାହିଁ, କାନ୍ଦୁଛୁ ପୁଣି? ଛି ଛି, ମୋ ଝିଅ ହୋଇ ତୁ ଏଇଆ କହିଲୁ? ସୁଖର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଖସୁ। କାନ୍ଦଣା ରଖି କହ, ମୁଁ କ'ଣ ବୁଝାଇଲି? ମିମି ଲୁହ ପୋଛୁ ପୋଛୁ ପୁଣି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ। ଏତିକି କହିବା ପରେ ସେ ମନେ ମନେ ପୁଣି ନିଜକୁ ପଚାରିଲା, କବି କିଏ ମ? ସେ କାହିଁକି କ'ଣ କହିବାକୁ ଗଲେଟି? ସବୁ ତାର ପୁଣି ଗୋଳମାଳ ହେଇଗଲା। ଆର ପାଖ ଘରେ ସଙ୍କି ମିଆଉ ମିଆଉ କରି ଉଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଡାକିଲାଣି। ଇଆଡ଼େ କବି କିଏ ଆଉ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ମିମିର କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ମନେ ମନେ ମିମି ସଙ୍କିକୁ ତାନେ ଗାଳି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା, ପଢ଼ା ମୁହିଁ, ପଢ଼ା ସରୁ, ଦଉଛି ତତେ ଟାଙ୍କେ ଛେକି। ପଢ଼ା କ'ଣ ସରିବ ଆଜି ସତେ? ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏ କବି ପୋଡ଼ା ମୁହାଁ କ'ଣ କହିଛି ମନେ ପକାଇ ଦିଅ। ଏହି ସମୟରେ ବାହାରେ କିଏ ଡାକିଲା, ବାବୁ ଅଛନ୍ତି? ଜୀବନବାବୁ ଚିଡ଼ି ଉଠି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନାଇଁ ବାବୁ ନାହାନ୍ତି। ବାହାରୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ବଡ଼ବାବୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ କଚେରୀ, କ'ଣ ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି। ଜୀବନବାବୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କମିଜ ପିନ୍ଧୁ ପିନ୍ଧୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଅଧଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଫେରିବି। ମୁଁ ଯାହା ବୁଝାଇଥିଲି ତାହା ଲେଖିଥିବୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣମାଳାର 5 ନମ୍ବର ଅଙ୍କଟି କଷି ରଖିଥିବୁ। ଯଦି ନ ହେଇଛି ଏତିକି ତ ଦେଖିବୁ ମୁଁ ତୋର କି ଅବସ୍ଥା କରିବି। ଜୀବନବାବୁ ତରତର ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ। କଚେରୀରେ ଜରୁରୀ କାମ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କର ଘଣ୍ଟାଏ ଲାଗିଗଲା। ଘରର ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ମୁହଁ ପାଖରେ ଧୀରେ ପାଦରୁ ଜୋତା କାଢ଼ି ହାତରେ ଧରି ଝରକା ବାଟେ ଉଙ୍କି ମାରି ଦେଖିଲେ ମିମି ଶୋଇଛି ନା ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଝରକା ବାଟେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେଥିରୁ ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ସାନ ଭାଇ ଦୁହେଁ ଖାତା ଉପରେ ନଇଁ ପଡ଼ି କ'ଣ ଲେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲେଖି ସାରିଲେଣି। ଅନେକ କାଗଜ ଚିରା ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ମିମି ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇ ଦେଇ ସଙ୍କିକୁ କୋଳରେ ବସାଇ ତାକୁ ଥାପୁଡ଼େଇ ଥାପୁଡ଼େଇ ଗୀତ ଗାଉଛି। ଧୋରେ ବାଇଆ ଧୋ, ଯେଉଁ କିଆରୀରେ ଗହଳ ମାଣ୍ଡିଆ ସେଇ କିଆରୀରେ ଶୋ। ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ଜୀବନବାବୁ ପଚାରିଲେ, ମିମି, ତୋର ଏଇ ପଢ଼ା ହେଉଛି? ମିମି ଚମକି ପଡ଼ି ବାପାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ସଙ୍କିକୁ ଛାଟିଦେଲା। ଭୟରେ ମୁହଁ ତାର କଳା କାଠ ପଡ଼ିଗଲା। ଜୀବନବାବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି ଭାଇ? ଅଙ୍କ କଷୁଛୁ ଆମେ। ଛି ଛି, ଏଇ ଟିକେ ପିଲାଟିକୁ ଏମିତିଆ ଅଙ୍କ? ଇଏ କ'ଣ ସରଳ ଗଣିତ? ଦେଇ ତ ଗଲୁ ଅଙ୍କ, କଲୁ ତୁ ନିଜେ ୟାକୁ। ଜୀବନବାବୁ ଅଙ୍କ ଖଣ୍ଡିକ ପଢ଼ିଲେ।
ଅଙ୍କଟି ପଢ଼ି ଜୀବନବାବୁ ବଙ୍କେଇ ତେଢ଼େଇ 2-3 ଥର ଅଙ୍କଟିକୁ ଚାହିଁଲେ। କେମିତି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଭାଇ କହିଲେ, ଆରେ ଅଙ୍କ ତ କଷିବା ଦୂରେ ଥାଉ। ମିମି ଆଗେ ପଚାରି ବସିଲା, ସଭା କ'ଣ? ସେଠାକୁ ନଗଲେ କ'ଣ ଚଳନ୍ତା ନାହିଁ? କୌଣସି ମତେ ସଭା କ'ଣ ବୁଝାଇଲୁ ଆମେ। ମିମି ପୁଣି ପଚାରିଲା, ହଉ ହେଲା, ଟିକେ ଆଗରୁ ବା ପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦୋଷ କ'ଣ ଯେ? ଏସବୁ ଗୋଳମାଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦଉ ଦଉ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ଗଲା। ତାପରେ ଅଙ୍କ ଧରି ତ ଆମେ ବସିଛୁ ଆଉ। ମିମିର 1.5 ଖଣ୍ଡ ଖାତା ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଛି। ସମସ୍ତେ ହସିଲେ। ଜୀବନବାବୁ କହିଲେ, ହଉ ଥାଉ, ଅଙ୍କ ଥାଉ। ମିମି, ସାହିତ୍ୟ ହୋଇଛି? ମିମି କହିଲା, ନା, ମୁଁ ଅଙ୍କ କରୁଥିଲି, ବଡ଼ ବାପା ଆଉ ସାନ ବାପା ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ପଢ଼ା ନ ସାରି ଯିବି ନାହିଁ। ପଢ଼ା ନ କଲେ ଭଗବାନ ରାଗିବେ। ସେଇଠୁ ସେମାନେ ଅଙ୍କ ଦେଖି କଷିବାକୁ ବସିଲେ। ଜୀବନବାବୁ କହିଲେ, ଆଉ ତୁ ସଙ୍କିକୁ ଶୁଆଇ ଦେବାକୁ ବସିଲୁ ନାହିଁ? ନା, ତୋ ଦେଇ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତତେ ଆଜି ନ କୁହାଇ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। କହ, ଏ ହୃଦୟ ମୋର ଢାଳି ଦେଲି ଆଜି ତୁମର ପାଦେ ହେ ନାଥ। ଏହାର ସରଳାର୍ଥ କହ। ମିମି ଏଥର ସାହସ ଭରି କହିଲା, ନାଥ ବୋଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯାହାଙ୍କର ମୁହଁଟି କାଳିଆ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି, ନେଫଡ଼ା ମୁହଁ। ଜୀବନବାବୁ କଟମଟ କରି ଚାହିଁଲେ ମିମିକୁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ଭୟରେ ମିମିକୁ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି ଦେଖି ମିମିର ମୁହଁଟି ଶୁଖିଗଲା। ତାର ସବୁ ଉତ୍ସାହ ମରିଗଲା। ବଡ଼ ଭାଇ ବୁଝିପାରି କହିଲେ, ହଁ ଲୋ ମା, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ମିମି ସାହସ ପାଇ ତାର ବଡ଼ ବାପାର କାନେ କାନେ କହିଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଦ ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଉ ହୃଦୟଟାକୁ କବିଟା ଢାଳିଦେଲା। ତା ବାପା ଗାଳିଦେଲେ, ଆଚ୍ଛା ବଡ଼ ବାପା, ହୃଦୟ ଢାଳିଲା କେମିତି? ବଡ଼ ଭାଇ ମିମିକୁ କୋଳକୁ ଆଉଜେଇ ନେଇ କହିଲେ, ମା, ତୋ ପାଠପଢ଼ା ସେତିକି ଥାଉ। ତୁ ଯାହା ପଚାରିଲୁ ତତେ ସେ କଥା କେହି ବୁଝାଇ ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ହୃଦୟକୁ କେମିତି ଢାଳନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରି ନାହିଁ। ତତେ ବୁଝାଇବି କ'ଣ? ଆଉ ସେ କବିଟା ବି ବୁଝିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବାମାଚରଣ ଗଳ୍ପ ସମ୍ଭାରରୁ ଗୋଟେ ଗପ, ମିମିର ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା।